नमस्कार। मध्यप्राच्य रे मिडिल ईस्ट रे युद्धर भय बढ़ी चली जेकोसी मुहूर्त रे आक्रमण हो पारे ईरान उपरे आउ एति नहीं अर्थनीति उपरे कौन आशंका रही कि प्रकार प्रभाव सृष्टि होगापी जाऊँगी आपण मु आमे समस्ते किभली प्रभावित हवा जेतबले इज्राएल और ईरान मुहांमुही होउचंती अमेरिका इज्राएल समर्थन रे रही रशिया ईरान समर्थन रे रही एवं तृतीय विश्वयुद्धर आशंका बढ़ुची सेतिकी बेले भारत वर्षर मार्केट उपरे सेंसेक्स उपरे निफ्टी उपरे यार गोटे बड़ प्रभाव पड़ुची। डॉक्टर प्रीतिश मो सहित जोग दौरान डॉक्टर प्रीतिश ईरान रो तेल खଣି उपरे हुए तो आक्रमण हो पारे यार प्रभाव कौन पड़ियो बोली आपण भाबुचंती डॉक्टर प्रीतिश? देखंतु वर्तमान जो अटैक टा होची तार प्रकृत रे कहिबा को गले भारत वर्षर अर्थव्यवस्था ऊपर यार बेसी किसी प्रभाव पड़िबो नाही। जदि इतिहास रे देखिबे ते 1997 मसे ईस्ट एशियन क्राइसिस हो बा 2008-9 रे जो भली भाबरे क्राइसिस आस्तला विश्व स्तर रे ते भली जतेबेले क्राइसिस आस्तला सेतेबेले भारत रो अर्थनीति ऊपर बेसी करी प्रभाव पड़ी नथला। किंतु वर्तमान परिस्थिति देखिया गले कौन ना ये जो मिडिल ईस्ट रीजन रे जो युद्धर आशंकाटा बेसी भयभीत होबाकू जाउची सेही परिस्थिति रे आमे एक्चुअली देखिया पड़ियो जो भारतर अर्थव्यवस्था विश्वर को अर्थनीति संगे बेसी बेसी दृढ़ता भाव रही। जदि देखिबे जो अर्थनीति व्यवस्था गुड़िका संगे आमर अच्छी माने वर्तमान जो युद्ध आशंका अच्छी से अर्थनीति व्यवस्था उपरे आमर एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखले तार अधिकार नाही। द्वितीयतः है जोटा कहते जब आशंका कर तेलर दरदाम अधिका बढ़ी पारे प्रकृत में कहले कौन ना आजिका दिन में विश्वर अर्थव्यवस्था केवल नुहे तेल व्यवहार कर आज रिन्यूएबल एनर्जी आड़ आम बहुत अग्रगति कर विश्व में भारत वर्तमान सौर शक्ति सूर्य किरण आड़ को पूरा पड़े डॉक्टर प्रीतिश नहीं 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 पेट्रोल डीजेल निर्भर करूने ईरान रो तेल निश्चित निर्भर कर जदि सिटी किछि असुविधा हुए बोम्बार्डमेंट हुए निया लागे तार प्रभाव कोन विश्व ऊपर भारत ऊपर पड़िबोनी? निश्चित भाव में पड़ो किंतु स्वल्प स्थायी रहा दीर्घस्थायी रही कारण है देखते जितेबाला एपरिक 1976-77 मसीह जितेबाला माने ओपेक कंट्रीज गुड़ाक से प्रोडक्शन कम कले ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आमे भाबिले जे सेटा बोधे अर्थव्यवस्था ऊपर बहुत फरक पड़िबो अर्थात आमे भाबिले जे प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत अधिक बढ़ी जिवो किंतु प्रकृत रे अधिक बढ़िला जो बढ़िला अल्प समय पे बढ़िला। द्वितीयतः मन रखतु जितेबाला यूएसएसआर जितेबाला माने विभाजन सब हैला सेही समय आमे भाबिले जे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत अधिक प्राइस बढ़ी जो कारण यूएसएसआर रे अधिक बा स्टेबिलिटी नाही। प्रकृत कौन है ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कमीगला से डिमांड फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट कमिला जहाँ द्वारा 120 टंका पर बैरेल से समय थिला ता घटिकी 25 टंका पाखे पाखे रहला किंतु वर्तमान जोटा कहला आप सूर्य शक्ति आड़ू गले कि एक्चुअली कह गले आम जो रिन्यूएबल एनर्जी कथा कहूँ केवल सूर्य शक्ति कथा कहनी एटी अच्छी विंड पावर कथा कहु फोसिल फ्यूल को आम केमी भाव कम यूज कर एवं किभली भाव में आम अधिका मात्रा रे व्यवहार करवा जे आम रिन्यूएबल एनर्जी जोटा कि बायोगैस हो से सरकार मध्य बहुत तत्पर अच्छा। आज विश्व स्तर में देखा गले भारत पोजिशन वर्तमान विश्व चतुर्थ अच्छे अर्थात जितेबाला आम टार्गेट रखुचु जदि अटैक हुए डॉक्टर प्रीतिश तार प्रभाव पड़िबो कि नाही? निश्चित पड़िबो मु तो कहली कहले आपन को पड़िबो हमार आशंका अछि डॉक्टर प्रीतिश आउथरे को प्रश्न टी कोन तेल दर केते हे जिवो जदि तेल खणी ऊपर आक्रमण हुए निया लागे जदि तेल नहीं तेल खणी ऊपर आक्रमण हले जहा आमे भाबुचंती जे तेल रो दाम टा अधिक बढ़िबो किंतु मु जहा देखुची जे तेलटा केबे भी एते बात बढ़िया मैक्सिमम मते लाइन जाए जदि दिबो ताहले $150 पाखापाखि पहुंची पारे किंतु जो भाव जो मात्रा में भावुन तार प्रभाव टा बहुत अधिक हम तार हेनी कारण कौन है आउर गोटे कारण देखो जिते एटा स्वल्प समय हो जिते बड़े गोटे अटैक हुए सेटा जो गुड़ाक सब स्थगित था जो रिजन रे जो कंट्रीज रे अटैक न होता सेठू आउट एक्सप्लोरेशन टा अधिक हुए अर्थात तांकर कैपेसिटी जति थाए से कैपेसिटी रो आउट आगु को समय मारी जाती सो जो गैप टा जोटा हुए से गैप टा फुलफिल करने अल्प दिन लगे बहुत दिन लगे अल्प दिन अधिक प्राइस रही से प्राइस टा पुणी घटो किंतु स्वल्प समय निश्चित भाव में यार इफेक्ट रहिबो
କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଭଳି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମୋର ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜିଡିପି ପ୍ରାୟତଃ 8.3% ପାଖାପାଖି ବଢିଛି ଆରବିଆଇ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରେଡିଟ ରେଟିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରିସିଲ ହଉ ବା ସେ ଡେଲଏଟ୍ ହଉ ସବୁ କ୍ରେଡିଟ ରେଟିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାୟତଃ 7.28% ପାଖାପାଖି ରହିବ। ସେଇ ସମୟରେ ମତେ ଯାହା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ହଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଏଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମି ଉପରୁ ଅଧିକ ଆଫେକ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଇଫେକ୍ଟଟା ରହିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାହା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ବୋଲି କି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ହଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରୀତିଶ ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଏହାର କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟ କୁ ଦେଖିକି କରୁଥିଲେ ୟୁଏସ ମାର୍କେଟ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଜାପାନ ମାର୍କେଟ ଦେଖୁଥିଲେ କି ସିଙ୍ଗାପୁର ମାର୍କେଟ ଦେଖୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଭଳି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ବା ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଇନଭେଷ୍ଟର ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ପୁଣି କହିବି ଯେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 5,000-7,000 ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ସେନ୍ସେକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ କମି ଯାଇପାରେ। ବିଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ କାଲି ବୋଧେ 1700-1800 ପଏଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି କମିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ 700-800 ପଏଣ୍ଟ କରିଛି ସେନ୍ସେକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଘଟିଛି। କାରଣ ହେଲା ଏଫଆଇଆଇ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଫରେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନିକୁ ବେସିକାଲି ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି ୱିଡ୍ର କରିକି ନେଇଯିବା ପାଇଁ କାରଣ ଗୋଟେ ଅନସର୍ଟେନିଟି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମନିଟାକୁ ସେ ଏଇଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଯୋଉଠି ସର୍ଟେନିଟି ଅଛି। ସର୍ଟେନିଟି ହେଲା ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ମୋର ସର୍ଟନ ଦାନ ମାର୍କେଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ମାନେ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଉପରେ ପ୍ରଫିଟେବିଲିଟିଟା। ତେଣୁକରି ସେ ସେନ୍ସେକ୍ସ ରେ ଯୋଉ ମାନେ ଇଫେକ୍ଟଟା ରହିବ ସେଇଟା ବି ମତେ ଲାଗୁଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିବ 2-4 ଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେବେଠାରୁ ରଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ପ୍ରାୟତଃ 2.5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିବେ ସେଇ ସମୟ ଠାରୁ ଦେଖିବେ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଟା ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାର ମାନେ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ବୃହତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟତଃ 30,000 ପଏଣ୍ଟ ରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ବଢି ଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ କରିବ କିଛି ଯୋଉ ଷ୍ଟେବଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ବା ଷ୍ଟେବଲ ଯୋଉ ଆମକୁ ମାର୍କେଟ ଆନାଲିସିସ କରିବାକୁ ପଡିବ କି ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଉପରେ ଯିବା ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଟିକେ ଆନାଲିସିସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କାହା ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଯୋଉମାନେ ଆଫେକ୍ଟ କରିପାରେ। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିଶ ବାବୁ, ଯୋଉମାନେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ ରେ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ କି? ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯୋଉମାନେ ଟଙ୍କା ଲଗେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମାର୍କେଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ ନା ମାର୍କେଟ ମାର୍କେଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯୋଉ ଆ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ ହଉ ବା ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ ତା ଦେହରେ ତ କିଛି ଅଫର୍ଟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେୟାର ଉପରେ ଯଦି ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେୟାର ଟା ନିଶ୍ଚିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଏଇ ଦିଟା ବହୁତ ଭୋଲାଟାଇଲ ରହିବ। କାରଣ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିଙ୍କ ଥାଏ ସବୁବେଳେ। ତେଣୁକରି ସେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇନଫୋସିସ ହଉ ୱିପ୍ରୋ ହଉ କି ଟିସିଏସ୍ ହଉ କି ବିର୍ଲା ସଫ୍ଟ ହଉ ଯେକୌଣସି ସଫ୍ଟୱେୟାର ହଉ ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଇଫେକ୍ଟ ରହିବ ଇନିସିଆଲି। ଇଭେନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେୟାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ସେୟାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ କନସୋଲିଡେଟେଡ ପୋଜିସନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଛି। ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେୟାର ଗୁଡା ବଢିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କନସୋଲିଡେଟେଡ ଷ୍ଟେଜ ଆଉ ଟିକେ ଡିକ୍ଲାଇନ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ଡିକ୍ଲାଇନ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି କାରଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସେକ୍ଟରଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିଙ୍କ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କମିବ। ଆଉ ତାହାର ବି ପ୍ରଭାବଟା ଯଦି ବି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ପୁରା ଫୁଲ ଫ୍ଲେଜଲି ତାର ପ୍ରଭାବଟା ମତେ ଲାଗୁଛି 15 ଦିନ ମାକ୍ସିମମ୍ ରହିବ। ତାପରେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଟୁ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଦ ନର୍ମାଲ ଆସିଯିବ। ମୁଁ କହିବା କଥା ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କିଛି ପାଉଛନ୍ତି ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ ରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟଟା ଇଫେକ୍ଟ ମାନେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ଯଦି ଆରବିଆଇ ତାର ମନିଟାରୀ ପଲିସିରେ ଯଦି ତାର ରେପୋ ରେଟ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରେପୋ ରେଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମିଯିବ? ରେପୋ ରେଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ରେପୋ ରେଟ ଟାକୁ ରେପୋ ରେଟ କାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଆପଣ ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆଉ ଇନଫ୍ଲେସନ ଟାର୍ଗେଟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମନିଟାରୀ ପଲିସିରେ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ ଅଣାଯାଉଛି ବା ରେପୋ ରେଟରେ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ ଅଣାଯାଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ମାର୍କେଟ ଟାକୁ ଦେଖିକି ଅଣାଯାଉଛି ଆଉ ଇନଫ୍ଲେସନ ଟାକୁ ଦେଖିକି ଅଣାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଇନଫ୍ଲେସନାରୀ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ପୋଜିସନରେ ଅଛୁ। ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଇନଫ୍ଲେସନ ଆମର ମନିଟାରୀ ପଲିସିଟା କୁହାଯାଏ ଭାରତର ଇନଫ୍ଲେସନ ଟାର୍ଗେଟିଂ ମନିଟାରୀ ପଲିସି ଆମେ 2% 6% ଭିତରେ ଇନଫ୍ଲେସନ ରଖିବାର ଅଛି 4% +-2%। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଇନଫ୍ଲେସନ ଟା 4% ରୁ କମ ଅଛି ଆଭରେଜ। ତେଣୁକରି
ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମତେ ଲାଗୁନି ରେପୋ ରେଟ୍ ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯଦି ରେପୋ ରେଟ୍ ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସିବ ତାହା ଅର୍ଥ ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯୋଉମାନେ ସେଭିଂ ରଖିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କୌଣସି ଇଫେକ୍ଟ କରିବନି। ଯଦି ରେପୋ ରେଟ୍ ରେ ଟିକେ ବଢିଗଲା ତାହେଲେ ଆମର ବୋରୋଇଂ ରେଟ୍ ଟା କମିବ ନା ବଢିବ ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ନିଜେ ଯୋଉ ସେଭିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେଭିଂ ର ରେଟ୍ ଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅଧିକା ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେଇ ଷ୍ଟେବଲ ରହିଲା ତାହେଲେ ସେଇଆ ରହିଲା। ମତେ ଲାଗୁନି ଯେ ରେପୋ ରେଟ୍ ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, କାରଣ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ରେପୋ ରେଟ୍ ରେ ଟିକେ ବଢେଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରେପୋ ରେଟ୍ ଟାକୁ କମେଇବେ ନାହିଁ। କାରଣ ହେଲା ଆମେ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ FII ଗୁଡାକ ବହୁତ ବଡ ମାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଗଲେଣି। FDI ଯୋଉ ଅଛି ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ବିଗତ 6 ମାସ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଯେ FDI ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଯାହା ମନେ ପକଉଛି ପ୍ରାୟତଃ $46 ବିଲିୟନ ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଇଛି ବା FDI ଷ୍ଟକ୍ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି FDI ଷ୍ଟକ୍ ଆମର ବଢି ଚାଲିଛି। ଆମର ହଉଛି FII ଯୋଉଟା ବଢି ମାନେ ମାର୍କେଟରୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଘଟେଇବାକୁ ପଡିବନି। ତେଣୁକରି ମତେ ଲାଗୁଛି ମନିଟାରୀ ପଲିସି ଆକ୍ରସ୍ ଦି ଗ୍ଲୋବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅଛି ସେମାନେ ହଉଛି ପଜିଟିଭ ମନିଟାରୀ ପଲିସି ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇନଫ୍ଲେସନାରୀ ସିଚୁଏସନ କୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟେବଲ ମନିଟାରୀ ପଲିସି କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ୟୁଏସ୍ ରେ ମନିଟାରୀ ପଲିସି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଭର ଦି ଇୟର୍ସ ଯେତେବେଳେ 0% ଥିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ହେଇକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଢେଇ ସାରିଲେଣି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମାର୍କେଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଡକୁ କିଛି ଅଫେକ୍ଟ କରିବନି, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହେବେ ଯଦି ବଡ କଣ୍ଟ୍ରି ୟୁଏସ୍ ହଉ କି USSR ହଉ କି ବଡ ବଡ କଣ୍ଟ୍ରି କି ଭାରତ ହଉ କି ଚାଇନା ହଉ ଯଦି ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଟା ଟିକେ ଆଫେକ୍ଟ କରିପାରେ। କାରଣ ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରିର ତ ଏ GDP ଯୁଦ୍ଧରେ ତ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ୱାର୍ଲଡ ସେନ୍ସରେ ବହୁତ କମ। ଆମେରିକା ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହେଇଯିବ, ରଷିଆ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଏହାର ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ। ସିଏ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କେବେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ଗୋଟେ ବୃହତ ଆକାର ତାଙ୍କ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ବସେଇକି ସେମାନେ କେବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପଶିବେ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଅଛି ଏଡ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ସେଇ ପାର୍ଟରୁ ସେମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ GDP ର 1% ବି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ କାଲକୁଲେସନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି $1 ବିଲିୟନ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆମେରିକାର GDP ହେଲାଣି $1800 ବିଲିୟନ। 1% ବି ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତିନି। ତେଣୁକରି ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଇକୋନୋମିଟାକୁ ଏତେ ବୃହତ ଆକାରରେ ଆଫେକ୍ଟ କରିବନି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ଇକୋନୋମି ଟିଏ ବସିବ ସେଠି ଟିକେ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି शुरू ହବ, ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଯୋଉଟା ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଦୋହଲିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ କରିବ କିନ୍ତୁ ବୃହତ ମାତ୍ରା ଯୋଉ ଇଫେକ୍ଟ ହବ ସେଇଟା ହବନି, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଛି ଆମେ ବି ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବା ବିଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାହାର ପ୍ରଭାବଟା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବା ଭାରତ ଉପରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପଡିନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଇକୋନୋମି ଗୁଡାକ ଇରାନ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇରାନ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମି ସେଟା ଗୋଟେ ବୃହତ ଆକାରରେ ମାନେ ଭାରତ ହଉ ବା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ବା ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ଥାଏ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବା ସେ ଦେଶଟି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଯଦି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହଉଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତେଲ କିନ୍ତୁ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କମ ଅଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଇରାନର ଆଜ୍ଞା ତେଲ କଣ ଭାରତ ଆଣୁନି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାରତ ଆଣୁଛି। ମୋର କହୁଛି ତ ଆମର ତ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଅଛି ତ ଆମେ ତ ଆଜିକାଲି ଫରୱାର୍ଡ ରେଟରେ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ନା। ଆମେ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ରେଟ୍ ଟା ଡିସାଇଡ କରିଥିବା ସେ ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ ମାର୍କେଟ ଲୁକିଂ ରେଟ୍ ଆଣୁଛୁ, ଆମେ 3 ମାସ ଲୁକିଂ ରେଟ୍ ଆଣୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ 3 ମାସ ଭିତରେ ବେଶୀ ଫରକ ପଡିବନି। ଆମେ ଯୋଉଟା ଫିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିବା। ହୁଁ। ତ ଆପଣ ହଁ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୋଉ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପୁରାପୁରି ଠିକ ଅଛି, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ହେଲେ ବି ଭାରତ ବର୍ଷ ଉପରେ ସେତେଟା ବଡ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। ତେଲ ଦର ବଢିପାରେ କିନ୍ତୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ବହୁତ ଗୁଡିଏ ପ୍ରଭାବ ହ୍ୟୁଜ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଲାଗୁନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ এই ଯୁଦ୍ଧର ଗତି କଣ ହଉଛି ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କଣ ପଡୁଛି। ଡକ୍ଟର ପ୍ରୀତିଶ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।